جی، ہم زوردار تالی بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے۔ ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اس قدرت اور حشمت کے لیے وہ جو رکھتا ہے، وہ بزرگی جو خداوند کی ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے آج کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آج کیونکہ بھائی رشید نے کلام کرنا تھا اور ان کا میسج آیا تھا کہ بھئی وہ کوئی دوسرے پاسٹر ہیں جو آج انہوں نے کلام کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کوئی نیٹ کا ایشو ہے، لائٹ کا ایشو ہے، جس وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کے کلام ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 18 باب، اور 18 باب میں سے ہم اس کا دیکھیں گے 10 آیت ہم دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے: خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، اگر ہم اس سے پیچھے جائیں، پچھلی آیات میں اگر ہم دیکھیں اسی چیپٹر کی، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس بات اپنے شاگردوں کو جو ہے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ایک چھوٹے سے بچے کو ان کے پاس بلا کر ان سے کہا، ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اور خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھوکروں کا لگنا تو ہے، مطلب جو ہے وہ واجب ہے، یعنی وہ لگنی ہے، ٹھوکریں تو لگنی ہے خدا کے لوگوں کو، لیکن مگر افسوس ان پر ہے جن کے سبب سے جو ہے وہ ٹھوکر لگے۔ تو میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص بھی خدا یسوع مسیح کی بادشاہت میں آتا ہے، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے، اپنا آپ دیتا ہے، تو یقیناً یہ بات ہے کہ وہ جب تک اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا وہ خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، پہلے وہ اپنے اندر سے جو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی اس کے اندر پہلے سے اس نے اپنا ایک ایمان یا ایک بھروسہ جو اس نے اپنے اندر بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی اور کے لیے ہوتا ہے یا جس کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اسی کو خدا مان کر جو ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہے، تو وہ جو ہے جب خدا یسوع مسیح میں آتا ہے تو وہ جو اپنا بلیو جو وہ پہلے سے رکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر جو بھی عادات ہوتی ہیں، اپنے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، جو خودی ہوتی ہے، جو غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے اندر سے پہلے وہ نکالتا ہے، پھر خدا یسوع مسیح جو ہے اس کے اندر آتا ہے۔ جب ایک شخص جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال لیتا ہے، تو نکال کر جو ہے خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اور جب خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس چھوٹے بچے کی مانند ہو جاتا ہے جو کہ برائی کو نہیں جانتا، جو بہت معصوم بچہ ہے، جو جھوٹ بولنا نہیں جانتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک ایج میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ جتنا زیادہ حلیم اپنے آپ کو کرتا ہے، بچے کی مانند کرتا ہے، برائی سے نا واقف ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور برائیاں اس کے اندر نہیں ہوتی، کسی قسم کا لالچ اس کے اندر نہیں ہوتا، صرف اس کو یسوع چاہیے اور یسوع ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے لیے ہی وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنا آپ اس کو دیتا ہے، تو وہ اس چھوٹے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بادشاہی میں سب سے بڑا ہے۔ جتنا جو حلیم اپنے آپ کو کرتا ہے اور جتنا اپنے آپ کو کوئی شخص خالی کرتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔
तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उस बच्चे को जो है जब आप उस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करते हो तो समझो कि आप मुझे कबूल करते हो। तो हम में जो है हर एक शख्स को जो खुदा यीशु मसीह में बिलीवर है, बेशक वो हमें देखने में बड़ा ही सादा-सा मासूम सा लगता है, या हमें इतना उसका स्टेटस नहीं है, इतना पैसा नहीं है उसके पास, या कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसको कबूल करना है। हमें उसको जो है प्यार और मोहब्बत से अपने साथ लगाना है, ना कि जो है हम जो है उसके लिए ठोकर का बाइस बने। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ठोकरों का लगना तो ज़रूर है, मगर अफ़सोस उस पर जिसके सबब से ठोकर लगे। अगर हम खुदा के जो बिलीवर्स हैं, जो मानने वाले हैं, अगर हम उनके लिए ठोकर का बाइस हों, तो खुदावंद कहता है कि उनके लिए सज़ा है। हम फिर दूसरों को जब हम ठोकर देते हैं, तो हम फिर सज़ा के वारिस ठहरते हैं। और यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आयत अभी मैंने पढ़ी, उसमें खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज़ ना जानना। यहाँ पर ये है कि जितने भी खुदावंद में लोग हैं, वो मासूम हैं, और जो खुदावंद में आते हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनको नाचीज़ ना जानना, उनको हकीर ना जानना। क्योंकि हम जब ये ईमान रखते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह या खुदा बाप क्या करते हैं कि वो एक फरिश्ता जो है हमारे लिए मुकर्रर कर देते हैं, कि जो हमारे साथ-साथ चलता है, जो हमारी हिफाज़त करता है। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या इतनी भेद की बात बताते हैं कि भई खुदा ने जो फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है ना, जो हर वक़्त खुदा की हज़ूरी में खड़ा रहता है, जो उस शख्स की या उस ईमानदार की हिफाज़त कर रहा होता है, वो उसके साथ-साथ चलता है, उसे मतलब जो उसकी रहनुमाई करता है। तो वो फरिश्ता जब खुदा की हज़ूरी में खड़ा होता है, तो वो इसलिए खड़ा होता है कि खुदा बाप जो है, कब मुझे इस शख्स के लिए या इस ईमानदार के लिए जो हुक्म दे, तो मैं इस शख्स के लिए जो है वो काम सरअंजाम दूँ, या मैं इस शख्स के लिए जो है वो काम करने के लिए मैं इसके साथ-साथ जाऊँ। तो यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि खबरदार, क्योंकि वो फरिश्ते जो हैं, खुदा बाप का मुँह तक रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कब हमें खुदा जो है हुक्म दे और हम इस शख्स के लिए, इस ईमानदार के लिए जो है वो कुछ करें। हम जब ये बात करते हैं कि देखिए खुदा जब कोई भी हम काम करने के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए भी हम जाते हैं, कोई भी हम दुनिया में काम करते हैं, ज़मीन में रहते हुए, ज़मीनी ज़िंदगी में, तो हम ये बात सोचते हैं कि देखो जब मैं वहाँ पर गया तो खुदा का फरिश्ता, जैसे मैं मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सब कुछ हुआ और मेरा ये काम हो गया। देखो मुझे पता ही नहीं चला और देखो खुदावंद ने कितना बड़ा मेरे लिए मतलब ये कि खुदा के फरिश्ते जो हैं, खुदा यीशु मसीह के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक वो फरिश्ते हमारे साथ-साथ चलते हैं, और वो खुदा बाप की मर्ज़ी को भी पूरा करने के लिए हर वक़्त अटेंटिव रहते हैं कि कब ये खुदा जो है हमें जो है इस बिलीवर्स के लिए, इस ईमानदार के लिए जो हमें हुक्म दे, और हम जो हैं उसको पूरा करने के लिए हम जो है फ़ौरन उसको पूरा करें। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है ये बात करते हैं, क्योंकि मैं इब्ने आदम जो है वो खोए हुओं को, जो खोई हुई भेड़ें हैं, उनको ढूँढने के लिए आए हैं। जैसे कि आज हम ये देखते हैं कि भाई हरमन है, तो खुदा यीशु मसीह जो है, ये हम नहीं जानते कि खुदा यीशु मसीह इनको पैदाइश से लेकर या बहुत सालों से, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो खुदा यीशु मसीह ने इनको तलाश करना शुरू कर दिया था। खुदा यीशु मसीह का एक प्लान है इनकी ज़िंदगी के लिए। खुदा यीशु मसीह ने एक मंसूबा इनकी जिंदगी के लिए रखा हुआ है, और अब वक्त खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए कि अब वो खुदा यीशु मसीह को पहचाने, और अब वो जो है खुदा यीशु मसीह को पहचान के, और उन्होंने अपने आप को खाली किया है, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। जो इससे पहले जो भी उनके बिलीव्स थे, जो भी ईमान थे, या जिस वो डगर पर चल रहे थे, या जिसको वो सही समझकर उस पर चल रहे थे, आज उन्होंने अपने आप को खाली करके उसको अपने अंदर से निकाला है, और यीशु मसीह को अपने अंदर जो है वो लिया है, और खुदा यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर जो है खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और अपना खुदा माना है। जब ये ऐसी बात है, तो इसका मतलब हम ये है कि अब हम जो ईमानदार लोग हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम इनको जो है हर तरह से स्पिरिचुअली और हर तरह से हम इनको स्ट्रांग करने के लिए जो है, खुदावंद में बढ़ने के लिए हम इनके लिए रहनुमाई करें, ना कि कोई दूसरा शख्स जो है इनके लिए ठोकर का बायस हो। अगर दुनिया ठोकर का बायस होती है ईमानदार लोगों के लिए, तो वो अपनी सज़ा खुद पाएँगे। लेकिन हमें जो है एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। हमें इस तरह से सपोर्ट करना है जैसे एक दूध पीता बच्चा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।